Hi everyone. This is the sixth lecture for your chapter Evolution. In the last class, we discussed the theory of natural selection. And natural selection એ theory જે Alfred Russel Wallace અને ચાર્લ્સ ડાર્વિને સાથે મળીને put forward કરી હતી એ theory આપણે સમજા. Okay, we discussed what natural selection means, selection pressure શું હોય, પછી અલગ-અલગ principles, okay, what all is required for natural selection to occur. And in the end, we also discussed types of natural selection. Three type na natural selection bhena. And we ended the lecture with the drawbacks. Okay, drawbacks to na kahi saki, but what Darwin could not explain for natural selection. I hope it is clear to you. In today's class, we will be discussing evolution because of humans. માણસોના કારણે થતું evolution. Okay, એના બે પાર્ટ છે. એક છે એને કહેવાય સિલેક્ટિવ બ્રીડિંગ ઓર આર્ટિફિશિયલ સિલેક્શન અને સેકન્ડ પાર્ટ જે છે એને કહેવાય એન્થ્રોપોજેનિક એક્શન. We'll start with selective breeding. Now just from the name, તમને breeding ક્યાંક ને ક્યાંક સાંભળેલું હશે, either from media or from somebody. Okay, so breeding, let us take an example. તમને ખબર હોય તો ગીરની ગાયને જર્સી કાઉ સાથે બ્રીડ કરવામાં આવી, ક્રોસ બ્રીડ કરવામાં આવી. Something like this you would have heard. આનું બ્રીડિંગનું રીઝન છે કે મિલ્ક પ્રોડક્શન વધારવાનું હોય ત્યારે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ જર્સી કાઉ છે એકાદી એ મિલ્ક વધારે પ્રોડ્યુસ કરે છે, આપણે ગીરની ગાય છે એ હાયર ક્વોલિટીનું મિલ્ક પ્રોડ્યુસ કરે છે. એ બેનું જ્યારે બ્રીડિંગ કરવામાં આવે તો એના બચ્ચા જે હશે એમાં હાયર ક્વોલિટી અને હાયર ક્વોન્ટિટીનું મિલ્ક જે છે પ્રોડ્યુસ થશે. ઓકે, આ રીતના ઉપજ અથવા જે પ્રોડક્ટ છે એની yield increase કરવા માટે બ્રીડિંગ કરવામાં આવે. Then you would have also heard breeds in case of dogs. કે તમે ડોગ્સમાં પણ એવું સાંભળ્યું હશે કે આ પ્યોર બ્રીડ છે, આ મિક્સ બ્રીડ છે, આ પોમેરિયન છે કે ડાલ્મેશિયન છે કે એવા અલગ અલગ તમે કેટલાય નામ સાંભળ્યા હશે. તો સિલેક્ટિવ બ્રીડિંગ, સિલેક્ટિવ એટલે તમે ચૂઝ કરો છો, તમારી ચોઇસ પ્રમાણે તમે બ્રીડ કરાવડાવો છો. Right? Now we already know what natural selection is. Natural selection मतलब nature, पर्यावरण जे છે એ select કરશે. એમાં જે બી changes આવશે એ પ્રમાણે selection pressure develop થાય અને evolution તમને જોવા મળે. એની સામે આ artificial selection, અગર તમે નામ સમજો તો artificial means કૃત્રિમ. તમે artificially select કરો છો કે ખાલી આ એક જ ગાય જે છે જર્સી કાઉ જે છે એમાં પણ આ સ્પેસિફિક ગાય એનું જ આગળ reproduction થશે ને એના જ બચ્ચા બનશે, તો you are artificially selecting that cow, right? એ naturally નથી થતું, artificially થાય છે. So it is called artificial selection. These are one and the same things. So man has domesticated and selectively bred plants and animals for agriculture, horticulture, sport or security, leading to evolution of these species. માણસ જે છે એને ડોમેસ્ટિકેટ કર્યું મતલબ પાલતુ બનાવવું. ઓકે, પાલતુ જાનવર બનાવવું. So they are called domestic animals. And selectively bred plants નું પણ selective breeding કર્યું છે, animals નું પણ selective breeding કર્યું છે. For agriculture, ખેતી કરવા માટે. Horticulture is the same thing but where you grow specific vegetables or fruits, something like that. Okay, flowers. પછી સ્પોર્ટ માટે I'll tell you, તમે એવું સાંભળ્યું છે ઘોડા જે છે એને સ્પેશિયલી રેસ માટે બ્રીડ કરવામાં આવે કે જે ફૂલ હાઈ સ્પીડે દોડતા હોય એવા ઘોડાનું સિલેક્ટિવ બ્રીડિંગ થાય તો એની નેક્સ્ટ જનરેશન જે હોય, એની નેક્સ્ટ પેઢી જે હોય એમાં પણ ફૂલ સ્પીડમાં દોડવાવાળા ઘોડા જે છે એ પ્રોડ્યુસ થાય. રાઈટ? સો such kind of sport, રેસ માટે ઘોડાનું તમે જે બ્રીડિંગ કરાવો છો. So for that reason. Then security reason could be multiple. Simplest example, ઘરમાં કૂતરો હોય અને બહારથી કોઈ આવે તો it starts barking, right? કોઈ અજાણ્યું વ્યક્તિ આવે તો it starts barking. So this is a security measure. Second thing, તમને ખ્યાલ હોય તો જૂના જમાનામાં જ્યારે હન્ટિંગ કરવા જતા, શિકાર ઉપર જતા, તો શિકારીની સાથે એક ડોગ પણ લઈને જાય કે ડોગ જે છે એ કોઈ પણ ખતરો હોય કે કોઈ જગ્યાએ જે શિકાર હોય
તો એનું સાવચેતી દે. It will alert the hunter regarding the threats when it is out there hunting. Then security in modern sense also includes તમને ખ્યાલ હોય તો જે police વાળા હોય, military વાળા હોય, they have even NDRF people, they have special breeds of dogs જેને ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવે છે અને એની સેન્સ ઓફ સ્મેલ બહુ સારી હોય. તો એ શું કરે, તો લેટ અસ સે મિલિટરીની વાત કરી તો એના ડોગ્સ જે છે they can sniff out the bombs, કઈ જગ્યાએ બોમ્બ છુપાડેલા છે એ સરસ રીતના એ સ્નિફ આઉટ કરી શકે. Then in case of NDRF, અગર તમે ક્યાંય અર્થક્વેક આવ્યો છે, ધરતીકંપ આવ્યો છે, કોઈ દટાઈ ગયેલું છે માણસ, તો એ બધાને શોધવા માટે પણ ડોગ્સ યુઝ કરવામાં આવે છે, right? And what was the other reason I told you? Yeah, so even police dogs જે છે એ તમને ખ્યાલ હોય તો even drugs હોય કે ચોર હોય કે કોઈ specific smell ને follow કરવાનું હોય તો police dogs also are used for this security purpose. તો આ બધાને આપણે specifically bred કરેલા છે, fine? Example, evolution of wolf into different breeds of dogs. Okay, wolf જે છે વરુ, એનું ઘણી બધી અલગ અલગ નસલ બ્રીડ આપણે કૂતરાની જે છે એની અંદર આપણે ઇવોલ્વ કરાવડાવ્યું છે, ઓકે, ને સિલેક્ટિવલી બ્રીડ કરાવી in just last 15 to 30,000 years. આ ખાલી 15 થી 30,000 વર્ષમાં તમારી પાસે એક ગ્રે વુલ્ફ માંથી હવે કેટલી બધી અલગ અલગ બ્રીડના ડોગ્સ છે, right? And these all breeds are selectively, એટલે આમ તમારી ચોઈસ પ્રમાણે બનાવેલું છે. કોક એમ કે મને એવું ડોગ જોઈ છે કે જેની સેન્સ ઓફ સ્મેલ સારી હોય, કોક એમ કે મને એકદમ ક્યુટ ડોગ જોઈ છે, રૂછાવાળું વધારે હોય એવું જોઈ છે, તો એ સિલેક્ટિવ આવું બ્રીડિંગ કરીને જ રાખે અલગ અલગ ડોગ્સનું. And that is how you got such a large variety of different breeds, right? So this here is an example of natural selection. A giraffe ni ડોક જે છે neck is long because of natural selection, nature ના કારણે. Okay, ઊંચા ઝાડવાને પહોંચી શકે ને leaves ખાઈ શકે એના માટે. While in the case of artificial selection, આપણે man made, okay, humans ના કારણે આપણે એને specifically આપણી need પ્રમાણે અને want પ્રમાણે એને breed કરેલા છે. An example of artificial selection in plants. Plants ની વાત કરીએ, વનસ્પતિની વાત કરીએ તો this I think you have come across in your lower standards, 10th standard કે 9th standard માં ક્યાંક આવું આવે છે, that you have a wild mustard plant. જે રાઈનો છોડ હોય ને, રાઈ is mustard, તો wild mustard plant જે હતું એને સિલેક્ટિવલી બ્રીડ કરી અને અલગ અલગ વસ્તુ માટે ઉગાડવામાં આવે છે. So this wild mustard plant was selectively bred એ રીતના કે એનું આ સ્ટેમ ખાઈ શકાય. And that strain, એ નસલ જે છે એનું નામ પડી ગયું કોલરાબી. આપણે અહીંયા બહુ જોવા નથી મળતું, but it is similar to beet. beet જેવું હોય ને, turnip તમને ખ્યાલ હોય તો એના જેવું જ હોય, પણ એ white કલરનું હોય, થોડું કંદમૂળ જેવું, fine? Then kale also we do not hear a lot here, પણ કેવું હોય તો કે આના leaves જે છે leaves માટે સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, ઓકે, એવી રીતના બ્રેડ કર્યા આ પ્લાન્ટ્સ ને કે એના leaves જે છે એકદમ મોટા મોટા બને. So kale, the modified trait is the leaves. પછી broccoli, લીલા કલરનું flower તમે જોયું હશે, cauliflower, right? So that is also actually a derivative of this mustard. આ mustard plant ને જ એ રીતના breed કરાયું કે after a lot of years, ઘણા બધા વર્ષો પછી, now you have this specific strain, એક અલગ strain જ પડી ગઈ, okay? જેમ dogમાં breeds હોય એવી રીતના plantની strain, fine? So this here is a broccoli જેનો flower buds હોય, okay? જેમાં ફૂલ વાળું portion હોય એને specific breed કરવામાં આવ્યું, એના માટે specific breed કરવામાં આવ્યું. Then you have Brussels sprouts. Brussels sprout પણ we do not see them here, પણ એ ફોરેનમાં ખવાતા હોય. They are like small cabbage, નાના નાના કોબી હોય ને એકદમ નાના, almost the size of a walnut, અખરોટની સાઈઝના ગોબી હોય એવું લાગે. Okay, so these Brussels sprouts are actually lateral leaf buds, the auxiliary
લીફ બર્ડ્સ અથવા લેટરલ લીફ બર્ડ કહી શકો, સાઈડમાંથી જે પર્ણો નીકળતા હોય પર્ણોની જગ્યાએ બનેલા આવા સ્પ્રાઉટ્સ છે. ઓકે, then you have cabbage તો બધાને ખ્યાલ હશે, કોબી, right? Or pata gobi. So this pata gobi is actually selected for its terminal leaf bud. Terminal leaf bud એટલે ઉપરનો પોર્શન હોય ને જે એન્ડનો પોર્શન એના માટે. ઓકે, અને એન્ડનો પોર્શન જે છે એની અંદર રોઝેટ હેબિટ, રોઝેટ એટલે રોઝ જેવું, આ થોડું ઘણું રોઝ જેવું લાગે, એક પછી એક ઓલો રોઝમાં પેટલ્સ હોય એના પાંખડીઓ હોય એ રીતના આમાં તમને સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે, રાઈટ? So this terminal bud was એવા ટાઈપના પ્લાન્ટ સિલેક્ટ કરીને બ્રીડ કરી રાખ્યા કે એનું ટર્મિનલ બર્ડ જે છે ફાઇનલી became a cabbage. And the same thing for a floral bud, જે ફૂલ બનાવતું હતું એ બર્ડને એવા ટાઈપના પ્લાન્ટ્સને બ્રીડ કરી રાખ્યા કે ફાઇનલી યુ હેવ અ કોલીફ્લાવર. તો બધા દે આર એસેન્શિયલી વન સ્પીશીઝ, એક જ સ્પીશીઝમાંથી મળેલા અલગ અલગ છે, પણ એને સિલેક્ટિવલી બ્રીડ કરેલા છે ફોર ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ. સેમ થિંગ હેપન્ડ વિથ ડિફરન્ટ grains as well. અલગ અલગ જે ધાન છે એમાં પણ એવું જ થયું છે. Here I have taken an example of maize. ઓકે, કોર્ન જે છે મકાઈ એનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે. વાઇલ્ડ મકાઈ જે હતી જે પહેલાના જમાનામાં it used to grow something like this. આવું સિમ્પલ એક સિંગલ સ્ટોક હોય ને એની ઉપર દાણા ઉગતા હોય એવું. એને સિલેક્ટિવલી બ્રીડ કરી રાખ્યું ક્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી તમને અત્યારે જે તમે ડોડો ખાઓ છો ને કોર્ન કોબ, એ કોબ જેવું સ્ટ્રક્ચર બની ગયું ત્યાં સુધી એને બ્રીડ કરેલું છે. ઓકે, એન્ડ નાઉ ધીઝ આના જે સીડ્સ હોય સ્પેસિફિક એને આગળ પ્રપોગેટ કરવામાં આવે. ઓકે, so here we end the selective breeding or artificial selection. I hope these many examples were enough for you to understand. આટલા એક્ઝામ્પલથી તમે સમજી ગયા હશો કે what selective breeding or artificial selection is. The second part, which was evolution because of anthropogenic action. जब anthropogeny એવો વર્ડ આવે એનો મતલબ થાય man or man made. કે માણસ સાથે રિલેટેડ હોય એને anthropogeny કહેવાય. So evolution in peppered moth. Peppered moth એક mothની type છે. ઓકે, એક પ્રકાર છે mothનું. એ mothનું જે scientific name છે is Biston bitularia. Okay, remember this name, Biston bitularia. એનું common name એટલે કે તમે જેવું કેમેસ્ટ્રીમાં ભણતા હોય સાયન્ટિફિક નેમ કોમન નેમ, એ રીતનાનું કોમન નેમ ઇઝ પેપર્ડ મોથ. તો પેપર્ડ મોથમાં માણસોના કારણે કઈ રીતના ઇવોલ્યુશન થયું છે. ઓકે, હવે ઇંગ્લેન્ડમાં ઇન ઇંગ્લેન્ડ અરાઉન્ડ 1850 1850માં, this was before industrialization. Social scienceમાં in lower standards you would have heard of this term called industrialization. એટલે જ્યારથી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે સેટઅપ થવા લાગી, ઓકે, ફેક્ટરીઝ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એ પહેલાનો ટાઈમ. So before industrialization, it was observed that there were more white-winged moth on trees than dark-winged moth. હવે આ જે Biston bitularia છે or peppered moth જે છે એની બે વેરાયટી હોય, વેરિયન્ટ્સ હોય. ઓકે, જે વિવિધતા આપણે વાત કરી હતી ને વેરિએશન, તે સેમ સ્પીશીઝમાં બે વેરિએશન હોય. એક જે છે આર વ્હાઇટ કલર્ડ મોથ અને બીજા જે છે આર ડાર્ક કલર્ડ મોથ, અને ડાર્ક હોય એને મેલનાઇઝ્ડ કહેવાય. કે મેલનાઇઝ્ડ એટલે એમાં પિગમેન્ટ વધારે બને છે. તો બિફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન વ્હાઇટ વધારે જોવા મળતા હતા અને બ્લેક ઓછા. એનું રીઝન તો કે એ ફોરેસ્ટની અંદર આ લાઇકેન કહેવાય, જે તમે ઓલરેડી ભણેલા હશો, રાઈટ? લાઇકેન્સ આર symbiotic association between algae and fungus, right? તો હવે લાઇકેન જે છે એ થડ ઉપર વૃક્ષના, on the bark of the trees or on the rocks they would grow. તો આવી bark ઉપર if you see આ પિક્ચરમાં તમને દેખાય છે there is a moth, right? એકદમ સરસ camouflage થઈ ગયું છે, તમને દેખાય પણ નહીં એ રીતનું. So this is the white variety અને આવી રીતના એક black variety એ હોય જે તમને ચોખ્ખે ચોખ્ખું દેખાય કે આ તો black color moth બેઠેલું છે. So before industrialization when there was a lot of lichen,
ફોરેસ્ટની અંદર, ત્યારે વ્હાઇટ કલરના મોથ જે હતા એનો નંબર વધારે હતો. ઓલ્સો જે ડાર્ક કલરના બનતા પણ હોય, ઓકે, જે બ્લેક કલરના હોય એ ઇઝીલી દેખાઈ જાય એટલે જલ્દી ખવાઈ જતા. ઓકે, સો દે વર eaten by the predators, picked out by the predators. હવે થયું શું તો કે in 1920, around 80 or 100 years after, what happened was there was industrialization. Okay, industrialization થઈ ગયું, અચાનકથી બધા લોકો ફેક્ટરી નાખવા માંડ્યા, મોડર્નાઇઝેશન થયું, અને લોકો લેબરર્સ જે છે ફેક્ટરીમાં કામ પણ કરવા માંડ્યા. Now these factories used to work on coal ઉપર ને એવા ફ્યુલ ઉપર કામ કરતું. ઓકે, ભઠ્ઠી વઠ્ઠી ચલાવતા હોય તો એમાંથી જે સૂટ નીકળે, સૂટ મીનિંગ જે બ્લેક કલરના પાવડર જેવું નીકળે ને ઉપરથી. ઓકે, so that soot started getting accumulated on the barks. એ જે થડ હોય ઝાડવાના એની ઉપર એવી સૂટ કાર્બન હોય એ સ્ટિક થવા લાગ્યું. તો what happened was, now you can see, પહેલાના ટાઈમમાં જ્યારે વ્હાઇટ કલરની બાર્ક હતી તેમાં કાળું ઇઝીલી દેખાતું હતું, અને આફ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન જ્યારે સૂટ ને એવું બધું બ્લેક કલરના સોલિડ પાર્ટિકલ્સ ડિપોઝિટ થવા લાગ્યા તો then it became the opposite. કે ડાર્ક કલરના મોથ જે છે એ દેખાશે નહીં, અને વ્હાઇટ કલરના જે હતા વેરિયન્ટ્સ એ ઇઝીલી દેખાઈ જતા. તો they started getting picked up by the predators, અને શિકાર કરવા વાળા આરામથી આને દેખાઈ જાય એટલે વ્હાઇટ કલરને વધારે ખાવા માંડ્યા. The same thing is shown here in the graph. You can see 0, 5 and 10. This is on x-axis time, and on the y-axis is the number. Okay, number આપેલો છે population નું. વ્હાઇટ નો નંબર વધારે હતો બિફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન. જેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વધારે ને વધારે સેટઅપ થતી ગઈ એમ ધીરે ધીરે વ્હાઇટ કલરના મોથનો નંબર ઘટી ગયો, અને એની સામે બ્લેક કલરના મોથનો નંબર સ્ટાર્ટિંગમાં ઓછો હતો. જેમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન વધતું ગયું એમ ધીરે ધીરે બ્લેકનો નંબર વધતો ગયો. તો આ સિલેક્ટિવ બ્રીડિંગ અથવા આર્ટિફિશિયલ સિલેક્શન ના કહેવાય, કેમ કે આપણે સિલેક્ટ નથી કર્યું કે બ્લેક વધવું જોઈએ કે વ્હાઇટ, પણ માણસોની એક્શનના કારણે, એન્થ્રોપોજેનિક એક્શનના કારણે આ મોથની અંદર ઇવોલ્યુશન તમને જોવા મળ્યું. Okay, so this was because during post-industrialization period, the tree trunks became dark due to industrial smoke and soot. Okay, this showed that in a mixed population, those that can better adapt, survive, and increase the population size. Okay, એટલે આ આપણને આના ઉપરથી એ ખ્યાલ પડ્યો કે ઇન અ મિક્સ્ડ પોપ્યુલેશન, હંમેશા કોઈ બી એક પોપ્યુલેશન હોય, પોપ્યુલેશન મીન્સ એક સ્પીશીઝના ઘણા બધા જ્યારે ઓર્ગેનિઝમ હોય. આપણે કેમ હ્યુમન પોપ્યુલેશન કહે એટલે માણસોના જેટલા ટોળું હોય એને આપણે હ્યુમન પોપ્યુલેશન કહે, એ જ રીતના મોથનું પોપ્યુલેશન મીનિંગ ઘણા બધા મોથ્સ. તો ઇન અ મિક્સ્ડ પોપ્યુલેશન જેમાં આવી ઘણી બધી વેરિયન્ટ્સ છે, વિવિધતા છે, એવી પોપ્યુલેશનની અંદર એવા એનિમલ્સ ઓર ઓર્ગેનિઝમ કે જે બેટર અડેપ્ટેડ છે એ સર્વાઈવ કરી જશે અને એનો નંબર વધતો જશે. ધીસ ઇઝ પોસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન. તમે જોઈ શકો છો બાર્કનો કલર બ્લેક છે, એની ઉપર વ્હાઇટ ઇઝીલી દેખાય છે, અને નીચેનું બ્લેક જે છે એ હાર્ડલી વિઝિબલ છે. ક્લિયર? નાઉ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ટુ રિમેમ્બર ઇઝ કે આમાં કોઈ દિવસ સાવ બ્લેક વધે જ નહીં એવું ના થાય, અને કોઈ દિવસ આખા વ્હાઇટ કલરના મોથ બધાય ઝીરો થઈ જાય એ પોસિબલ નથી. હંમેશા આ વેરાયટી જે છે એ એક પોપ્યુલેશનની અંદર રહે જ છે. કે નો વેરિયન્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી વાઇપ્ડ આઉટ. હંમેશા એનો નંબરમાં વધઘટ થશે પણ એ ઝીરો થઈ જતું નથી. ઓકે, then some other examples of evolution by anthropogenic action. Excess use of herbicide. Herbicide જે છે એ જે weeds ઉગી જતા હોય ને, you might have heard of this again in the plant physiology part. જ્યારે તમે auxin ભણતા હતા તો auxinમાં 2,4-D જે છે, which is a synthetic auxin, is used to kill dicot weeds, right? હવે હર્બિસાઇડ યુઝ કરવામાં આવે કે જે તમારા પાકના સિવાયના જે કોઈ બી પ્લાન્ટ્સ હોય, વનસ્પતિ હોય, ઉગે નહીં. ધીરે ધીરે શું થઈ રહ્યું છે તો કે આવા જે વીડ્સ છે એ પણ
હર્બિસાઇડના રેઝિસ્ટન્ટ થતા જાય છે, એને કાંઈ અસર થતી નથી. આવા હર્બિસાઇડ તમે નાખો તો પણ. દેન પેસ્ટિસાઇડ, પેસ્ટ એટલે કે જે તમને હાનિકારક હોય કે નડતર સ્વરૂપ હોય ને એવા ઓર્ગેનિઝમ. પેસ્ટનું એક્ઝામ્પલ કહું તો એમાં આવે કોક્રોચેસ, મસ્કીટોઝ, ફ્લાઇઝ, માખી એન્ડ ઓલ. So these are called pests, even ઉંદેડા. હવે થાય છે એવું કે ઇફ યુ વુડ નો મોર્ટીન ને બ્લેકઆઉટ ને એવા જે કાંઈ બી ઓલા મચ્છર મારવાના સ્પ્રે ને પમ્પ્સ ને એવું કંઈક ને કંઈક આવે છે, રાઈટ? તો ઇન ધ ઓલ્ડર ટાઈમ્સ મચ્છર એવા હતા કે એના સાવ ઓછા કોન્સન્ટ્રેશન, ઓછી સાંદ્રતામાં પણ એ કમ્પાઉન્ડ એને અડે તો દે વુડ ડાય. હવેના મચ્છર જે છે ધીરે ધીરે આપણે એમ કે ને રીઢા થતા જાય છે. સો દે આર બીકમિંગ રેઝિસ્ટન્ટ ટુ ઇટ, કે હવે જૂનો મોર્ટીનનો સ્પ્રે મારો તો મચ્છરને કાંઈ અસર પણ ના થાય, રાઈટ? સો ધીઝ પેસ્ટિસાઇડ રેઝિસ્ટન્ટ તમને જોવા મળે છે. So excessive use of herbicides, pesticides, etc. has resulted in selection of resistant weed or bug. જે insectમાં I give you an example of mosquito varieties in much lesser time scale. બહુ ઓછા સમયમાં આ evolution જોવા મળ્યું છે. Another example which is also very much relevant is excessive use of antibiotics. Okay, antibiotics જે છે which also you must have heard of. જ્યારે કોઈને ઇન્ફેક્શન થયું હોય કે કાંઈ સર્જરી પછી તમે સાંભળો તો એમ કે આને એન્ટીબાયોટિક આપવામાં આવેલી છે. ઓકે, તો એન્ટીબાયોટિક જ્યારે બહુ વધારે યુઝ થવા લાગે ઇન ધ હોલ પોપ્યુલેશન, હ્યુમન પોપ્યુલેશન, તો શું થાય? તો એના જે બેક્ટેરિયા હોય કે જે કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમ હોય એ ધીરે ધીરે એના રેઝિસ્ટન્ટ થવા લાગે, એને ઈ એન્ટીબાયોટિક કામ કરે નહીં એની ઉપર. ઓકે, અને ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીઝ વેરાયટીઝ ઇવોલ્વિંગ ઇન મંથ્સ ઓર યર્સ, instead of evolving in centuries, okay, 100 વર્ષે જેમાં ઇવોલ્યુશન જોવા મળવું જોઈએ એની બદલે એ મંથ અથવા વર્ષની અંદર ઇવોલ્વ થઈ જાય છે. Okay, just focus on this diagram first and then I'll tell you some interesting fact. So this is the whole population of the bacteria. Bacteria છે જે let's say તમારામાં infection create કરે છે. આ પોપ્યુલેશનમાં if you see તો યલો કલરના વેરિયન્ટ જે છે વધારે છે. ઓકે, વિવિધતા ગમે એ પોપ્યુલેશનમાં જોવા મળે જ, તેમાં યલો કલર વાળા વધારે છે અને એમાં બે બેક્ટેરિયા તમને દેખાય છે આ રેડ ઇન કલર, તે ઓલરેડી રેઝિસ્ટન્ટ બેક્ટેરિયા છે. Now when you take antibiotics, the antibiotics થી શું થાય? તો this yellow colored bacteria will be killed. Almost 99% બેક્ટેરિયા મરી જાય. આ ઇવન સેનિટાઈઝરની એડ્સમાં અથવા કોલગેટની એડમાં, ટૂથપેસ્ટની એડમાં, ઘણી બધી જગ્યાએ લાઇસોલની એડમાં તમે એવું સાંભળતા હશો કે જે કોઈ બી એન્ટીબેક્ટેરિયલ કે એન્ટીબાયોટિક હોય ને એ 100% બેક્ટેરિયા ના મારે, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ 99%. If 1% કેવા હોય તો કે રેઝિસ્ટન્ટ બેક્ટેરિયા હોય કે જેને easily મારી શકાય નહીં. Okay, so these two red bacteria which are shown here, they will survive. અને એન્ટીબાયોટિક દીધા એના પછી એ બે બચી જશે અને થોડાક યેલો વાળા પણ બચી જાય સાથે સાથે. Now what will happen is જે બચી ગયા એ ધીરે ધીરે એનો નંબર ઇન્ક્રીઝ થતો જશે. And now you have this new population which is resistant to this antibiotic. હવે તમને આ સેમ બેક્ટેરિયાનું ઇન્ફેક્શન થાય તો પહેલા ટાઈમે જે તમને ડોક્ટરે એન્ટીબાયોટિક આપી હોય એ એન્ટીબાયોટિકથી આ રેડ મરશે નહીં, આ બેક્ટેરિયાને કાંઈ ફેર જ નહીં પડે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ નેચરલ સિલેક્શન. આમાં સિલેક્શન પ્રેશર શું છે? એન્ટીબાયોટિક, રાઈટ? પછી વેરિએશન પણ તમને જોવા મળે છે. And after selection you are able to see કે એનું જેની પાસે આવું એડવાન્ટેજ છે they are multiplying and reproducing excessively. So this is natural selection, but because of man, માણસોના કારણે થાય છે. So it is called evolution by anthropogenic action. In nature આ વસ્તુ થવા માટે 100 વર્ષો લાગી જાય, પણ માણસોના કારણે આ ઇવોલ્યુશન જે છે એ મંથ અથવા વર્ષોની અંદર થઈ જાય. Now people are always trying to find out new antibiotics. હંમેશા નવી એન્ટીબાયોટિકની શોધ કરવાની કોશિશ કરી રાખે સાયન્ટિસ્ટ. એનું રીઝન છે જ્યારે બી એક નવું એન્ટીબાયોટિક આવ્યું માર્કેટમાં
તો ડોક્ટર્સ જે છે એ પ્રિફર કરે અને સજેસ્ટ કરે એના જે બી પેશન્ટ હોય એને કે આ એન્ટીબાયોટિક્સ લેવાના છે. હવે લોકો શું કરે કે ધારો કે તાવ છે, તમને એમ કીધું એ 3 દિવસ માટે એન્ટીબાયોટિક લેવાની છે. તમે એમ 2 દિવસ લ્યો ને એમ કહો કે હવે તમારો તાવ મટી ગયો, તમારે 3 દિવસ ત્રીજા દિવસની ખાવી નથી, કોર્સ પૂરો કરવો નથી. આમાં શું થાય તો કે પેલા 2 દિવસ તમે જે એન્ટીબાયોટિક્સ ખાધી હોય ને એનાથી આ યલો કલર વાળા બેક્ટેરિયા મરી ગયા, પણ કેમ કે તમે ત્રીજા દિવસનો કોર્સ કમ્પ્લીટ ન કર્યો તો અમુક યલો અને આ રેડ જે રેઝિસ્ટન્ટ હતા ને એ જીવી ગયા. આ રીતના ધીરે 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 કરતા આ જે બી નવી જ એન્ટીબાયોટિક આવી હતી એની સામે રેઝિસ્ટન્ટ બેક્ટેરિયા મંડે બનવા. તમારામાં આ રેઝિસ્ટન્ટ બેક્ટેરિયાનું ઇન્ફેક્શન હોય અને ઇફ યુ ગો ટુ ધ ડોક્ટર અગેન અને 2-4 પેશન્ટ નવા હોય એને પણ આ ઇન્ફેક્શન લાગે તો ધીરે ધીરે ધીસ રેઝિસ્ટન્ટ બેક્ટેરિયા will start spreading. એનું સ્પ્રેડ વધી જાય, જેમ અત્યારે કેમ કોરોનાનો સ્પ્રેડ છે સેમ વે, અને એને વાર પણ ના લાગે. I will tell you what, અગર આવું રેઝિસ્ટન્ટ બેક્ટેરિયા બને છે તો વિધિન 6 months 6 મહિનાની અંદર એ આખા કન્ટ્રીની અંદર આવા રેઝિસ્ટન્ટ બેક્ટેરિયા હરેક હોસ્પિટલની અંદર જોવા મળે. કેન યુ ઇમેજિન, વિધિન 6 months અને વિધિન 2 years આખા વર્લ્ડની અંદર આ રેઝિસ્ટન્ટ બેક્ટેરિયાની સ્ટ્રેન જે છે સ્પ્રેડ થઈ જાય. તો હવે એન્ટીબાયોટિક કઈ કામનું જ ના રહ્યું. So you have to make another antibiotic, કઈ નવી એન્ટીબાયોટિક શોધવી પડે to kill the same bacteria. અને just to tell you that we are losing this battle. આપણે નવી એન્ટીબાયોટિક બનાવીને કેટલી બનાવી, એટલે એક લિમિટ પછી we are not able to make new antibiotics, પણ હવે એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ ચાલુ ને ચાલુ જ છે. So if you have a course which is to be done, okay, તમને antibiotics નો કોર્સ આપ્યો હોય તો it is always better to complete the course. Fine. Also second thing, ડોક્ટર્સ ને કેવું હોય કે ખાલી વાયરલ શરદી હોય ને તમે ગયા હોય ને તો તમને એમ ના થાય કે ઓહો આને તો મને કઈ મેડિસિન પણ ના આપી. સો ડોક્ટર્સ નોર્મલી પ્રિસ્ક્રાઇબ યુ એન્ટીબેક્ટેરિયલ્સ, ઓકે, કોઈ દી એન્ટીવાયરલ જે છે શરદી માટે દેવામાં આવતી નથી ને એટલી બધી છે પણ નહીં આપણી પાસે એન્ટીવાયરલ્સ. સો દે ગીવ યુ એન્ટીબેક્ટેરિયલ. તમારામાં બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન તો છે પણ નહીં, પણ આ રીતના જ્યારે ડોક્ટર્સ કીપ ઓન સજેસ્ટિંગ સચ antibacterials for such normal infections, ધીરે ધીરે આ excessive use જે છે of antibiotics leads to antibiotic resistance. Okay, so first thing, avoid taking antibiotics અગર તમને normal શરદી હોય તો ask your doctor. And second thing, કે અગર એમ કે ના બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન ના થાય એના માટે દઉં છું, then always complete the course, okay, to avoid this. This is again the same thing but shown differently. આ એક આખું population છે, એની અંદર you can see there are blue colored genes and some bacteria have this red colored gene. આ red colored gene જે છે is antibiotic resistant allele. I think you know what allele is, વૈકલ્પિક પ્રકારો, right? It is a type of or a variant of that gene. એ એક gene હોય, ધારો કે antibiotic resistance નું gene છે તેનું variant છે, right? So antibiotic resistant allele is shown in red and non-resistant allele is shown in blue. જ્યારે એન્ટીબાયોટિક એડ કરવામાં આવે તો બ્લુ વાળા ઓલમોસ્ટ બધા મરી જાય અને રેડ વાળા બચી જાય. હવે શું થશે તો કે આ રેડ વાળા જે છે they will keep on reproducing. કે હવે આમાં તમે સેમ એન્ટીબાયોટિક એડ કરો તો પણ એને કાંઈ ફેર પડશે નહીં. So they keep on reproducing and હવે population will become totally resistant to the this specific antibiotic. So this is evolution by anthropogenic action. માણસોના કારણે થતું evolution. Right. So we are done with that section for today. One more thing which I wanted to add was the difference between Lamarkism and Darwinism. આ થોડુંક આપણે જે previous અમુક lecturesમાં ભણેલા છીએ. If you remember Jean-Baptiste Lamarck, right? તો Lamarckએ એવી theory આપી હતી બે. One was of use and disuse and the second one was inheritance of acquired characters. જેના પ્રમાણે જેને Lamarckism કહેવાય
એણે એવું કીધું કે જીરાફ જે હતી એની નાની ડોકી હતી, પણ એ જીવન દરમિયાન એની ડોક જે છે, નેક જે છે સ્ટ્રેચ કરતા રહ્યા. તો એ સ્ટ્રેચ કરતા કરતા એની ડોક જે છે લાંબી થઈ ગઈ, ને હવે એના જે બચ્ચા હશે, એની નેક્સ્ટ પેઢી જે હશે, they will also have longer necks. This was finally disproven by August Weismann, right? I hope you remember. પણ હવે ડાર્વિન શું કહે છે કે જીરાફની નેક લાંબી થઈ તો કઈ રીતના થઈ? So, same thing what we understood in natural selection, કે જીરાફની અંદર પણ એક વેરિએશન હતું, અમુક જેની ડોક લાંબી હતી, અમુક જેની ડોક ટૂંકી હતી. જે લાંબી ડોક વાળા હતા એ ઇઝીલી ઉપરના જે ટ્રી ઉપર લીવ્સ હોય, પર્ણો હોય, એને ખાઈ શકતા હતા. જે ખાઈ શકતા હતા એ હટ્ટાકટ્ટા રહે અને એની નેક્સ્ટ પેઢીમાં વધારે બચ્ચા થાય. જેની ડોક બહુ નાની હોય એને ઇનફ ફૂડ મળતું નહોતું, કે ખાવાનું મળે નહીં, એટલે ધીરે ધીરે એનો નંબર ઘટતો જાય અને મરતા જાય. ખાલી લાંબી ડોકવાળા જ જીવી જાય. તો આ રીતના આફ્ટર અ લોંગ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ, બહુ સમયગાળા પછી, જે ખાલી લાંબી ડોકવાળા વેરિયન્ટ્સ હતા એ જ જીવી ગયા, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ધ giraffes today have long necks. Okay, so Darwinism or natural selection and Lamarkism are બેની વચ્ચેનો difference. I hope you understand now. Okay, fine. We end this lecture today here and see you next time.